I am N. Venkateshwarlu, lecturer in history, GDC Dubbak, Siddipet district, Telangana. Mauryan Empire లేదా Mauryan dynasty. Introduction. The ruler of Mauryans latested from 320 to 185 BC. India was unted as a single state by the great founder Emperor Chandragupta Maurya. With the help of Kautilya or Chanakya Chandragupta, the Mauryan laid the foundation of this vast empire. After Chandragupta, his son Bindusara, father extended the kingdom over entire subcontinent, almost succeeded. According to A. V. S. Smith, the Mauryan administration was a better organized than even that of the Mughals. The Buddhist and Jaina works like the Mahavamsha and the Deepavamsha, the writings of the Greeks like Justin, Strabo, and Indica, Indica of Augustinus Kautilya's Ardhashastra and the ethics of Ashoka are the most valuable sources of the information for this period. The edicts written no rocks and fillers are in the form of 44 royal orders. They are composed in Prakrit language and written largely in Brahmi script. In the northwestern parts, Kharoshti and Greek script is used. Chandragupta Maurya 321 297 BC. Chandragupta Maurya has been described by R.K. Mukherjee as the first historical emperor of India, was the founder of the Mauryan Empire. He depicted Dayananda as the last Nanda king Magadha and laid the foundation of the Mauryan Empire in 324 BC. The Puranas and the Greek accounts have described him as Sudra. The Buddhist works like the Mahavamsha and Deepavamsha, however, have recorded that he belonged to the Kshatriya caste. Bindusara 297 272 BC. Chandragupta was succeeded by the Bindusara. Bindusara maintained a friendly relation with the Greek kings in the west. During the political religion of Bindusara, there was a political revolt at Taxila. Bindu, Bindusara sent his son Ashoka from Ujjain to Taxila, who has successfully put this down. Ashoka 273 BC
232 BC. Ashoka was called the greatest of the Mauryas. According to H.G. Wells, admit, amidst the 10 and thousand of names of monarchs that crowd the history. Ashoka mother was a Subhadrangi, who was Brahmin. According another opinion, he was the son of a Kshatriya lady Dhamma, the chief queen of Bindusara. భారతదేశ చరిత్రలో మౌర్య సామ్రాజ్య స్థాపన ఒక నూతన శకం అని చెప్పుకోవచ్చు, లేదా ఒక నూతన శకానికి నాంది పలికింది. వాయువ్య భారతదేశంలో గ్రీకుల్ని జయించి అక్కడ విదేశీ పాలన అంతం చేయటమే కాకుండా అనేక ప్రాంతాల్లో రాజ్య విస్తరణ చేసింది మౌర్య సామ్రాజ్యం. మగధను పరిపాలిస్తున్న నందవంశ నిర్మూలన చేయటమే కాకుండా నందరాజ్య శిథిలాలపై మన దేశ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటి సువిశాల సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించిన వారు మౌర్యులని చెప్పుకోక తప్పదు. చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఇతడు స్థాపించిన మౌర్య సామ్రాజ్యం ఉత్తరాన హిమాలయాల నుండి ఆక్సస్ నది నుండి హిమాలయాలు ఆక్సస్ నది నుండి దక్షిణాన తుంగభద్ర నది వరకు విస్తరించింది. భారతదేశంలోనే అధిక భాగాన్ని ఏకఛత్రాధిపత్యం కింద పరిపాలన చేసిన ఘనత ఒక చంద్రగుప్త మౌర్యుడికే దక్కుతుంది. మరి ఇంత గొప్ప పరిపాలకుడికి ఆధారాలు ఏమున్నాయో చూసుకుందాం ఒకసారి. మౌర్యుల చరిత్రకు అనేక ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఆనాటి సమకాలీన రచనలు కూడా ఆ ఆధారాలతో సహా అన్నీ కూడా దొరుకుతున్నాయి అన్నమాట. నాణ్యాలు, మృణయ పాత్రలు, శిల్ప అవశేషాలు, ఇలా అనేకంగా మౌర్య సామ్రాజ్యానికి సంబంధించినవి కూడా మనకు లభిస్తున్నాయి. వీటితో పాటుగా అశోకుని శాసనాల్లో సోహగౌర, తామ్ర శాసనం, మహాస్థాను శాసనం, దశరథుని ఇట్లాంటి ఒక 13 శిలాశాసనంలో కొన్ని శాసనాలు, వాటితో పాటుగా ఇతరులే అంటే దశరథుని నాగార్జునకొండ శాసనం, రుద్రదాముని జూనాగఢ్ శాసనం, ఇవి కూడా ఆనాటి మౌర్యుల కాలం నాటికి సంబంధించినవి కూడా తెలుపుతున్నాయి. ఇవే కాకుండా బౌద్ధ గ్రంథాలైన జాతక కథలు, దీపవంశ, మహావంశ మరియు అశోకవదన జాతక కథలు, మంజుశ్రీ, మూలకల్పం, జైన గ్రంథాలైన హేమచంద్రుడు రాసిన పరిశిష్ట పర్వన్, పురాణాలు, ఇలా అనేక రకమైన గ్రంథాలన్నీ కూడా మౌర్యుల కాలానికి సంబంధించిన ఆధారాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. వీటితో పాటుగా ముఖ్యమైన ఆధారం అర్థశాస్త్రం రాసిన వ్యక్తి కౌటిల్యుడు. ఇది ఒక రాజనీతి గ్రంథం. అర్థశాస్త్రం అనేది ఒక రాజనీతి గ్రంథం. అదేవిధంగా ఆ రోజుల్లో విశాఖదత్తుని ముద్ర రాక్షసం, కలహనుడి రాజతరంగిణి, సోమదేవుని కథా సరిత్సాగరం, ఇలాంటి గ్రంథాలన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో మౌర్యుల కాలానికి సంబంధించిన అన్ని కూడా వివరాలన్నీ కూడా తెలుస్తున్నాయి. క్షేమేంద్రుని బృహత్కథా మంజరి కూడా పూర్తిగా మౌర్యుల కాలానికి సంబంధించిన ఆధారాలు మనకి వివరిస్తుంది. ఇకపోతే మళ్ళా మౌర్యులకి విదేశాలతో కూడా సంబంధాలు ఉన్నాయి. విదేశీ రచనలో మెగస్తనీస్ రాసిన ఇండికా ప్రధానమైన గ్రంథం. ప్లీనీ, ఏరియస్, ప్లుటార్క్, జస్టిన్, పాహియాన్, వియాన్సాంగ్ అనే వాళ్ళ రచనలు మౌర్యుల చరిత్రకు ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి. మౌర్యుల కాలం నాటి నాణ్యాలు, నల్ల మెరుగు ఉన్న మృణయ పాత్రలు, శిల్ప అవశేషాలు మొదలైనవన్నీ కూడా మౌర్యుల కాలం నాటి ఆర్థిక స్థితిని మనకి వివరిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా వారి యొక్క శిల్ప కళ సాంప్రదాయాల్ని మనకి వివరిస్తున్నాయి. అవన్నీ ఇన్నున్నాయి ఆధారాలు. ఇకపోతే మళ్ళొకసారి చెప్పుకున్న ఆధారాలలో మెయిన్గా
మెగస్తనిస్ ఇండికా మౌర్యుల కాలం నాడు 7 కులాలు ఉన్నట్టుగా ఆయన రాసిండు. కాబట్టి మౌర్యుల కాలమైన ఆ గ్రీకు రచనలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన గ్రీకు రచనలో మెగస్తనిస్ ఇండికా మరియు కౌటిల్యుడు రాసిన, మన భారతదేశానికి సంబంధించిన కౌటిల్యుడు రాసిన అర్థశాస్త్రం కూడా మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్. వీటితో పాటుగా విశాఖదత్తుడు రాసిన దేవీ చంద్రగుప్తం మరియు ముద్ర రాక్షసు అనే గ్రంథాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. ఇంకా క్షేమేంద్రుని బృహత్కథా మంజరి, ఇంకా లేకపోతే ఇంకొకటి కలహనుని రాజతరంగం, సోమదేవుని కథాసరిత్సాగరం, ఇలా అనేక గ్రంథాలు ఆధారాలుగా ఉన్నాయి ఈ మౌర్యుల కాలానికి. చంద్రగుప్త మౌర్యుడి గురించి చెప్తున్నాం. ఇతను పుట్టు పూర్వత్రాల గురించి మనకి సరైన ఆధారాలు లేవు. ఎవరి కొడుకు అనేది ఇంతవరకు సరైన భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. పరిశిష్ట పర్వం అనే జైన గ్రంథం మాత్రం చంద్రగుప్తుని తల్లి మురా లేదా మయూర పోషణమే, ఆమె పేరు మురా అని వివరిస్తుంది. ఆమె ఒక గ్రామం యొక్క గ్రామ పెద్ద కుమార్తె మురా, ఆమెను ఈయన పెళ్లి చేసుకున్నట్టుగా ఆ గ్రంథం వీళ్ళది మౌర్య మురా అనే పేరు గురించి జైన మత గ్రంథం పరిశిష్ట పర్వం తెలుపుతుంది. విష్ణు పురాణం ఏమని చెప్తుందంటే, పురాణాలు కూడా ఆధారాలు ఉన్నాయి. విష్ణు పురాణం మౌర్య అనే పదం మురా అనే పదం నుండే ఉద్భవించింది. మురా అనే స్త్రీ శూద్ర స్త్రీ, ఆమె ఒక నందరాజు భార్య, ఆమె చంద్రగుప్తుని తల్లి అని మనకి విష్ణు పురాణం ద్వారా కొంత తెలుస్తుంది. సరే, ఏది ఏమైనప్పటికీ మురా కాలక్రమేణా మౌర్యగా మారింది. విశాఖదత్తుని ముద్రరాక్షస నాటకంలో చంద్రగుప్తుడు వృషలుడు అని అంటారు. అంటే వృషలుడు అంటే కింది కులం వాడు అని అర్థం. వృషలుడు అనే పదానికి శూద్రుడు అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే రాజుల్లో శ్రేష్ఠుడు అనే అర్థాలు కూడా ఉన్నాయి. రాజుల్లో గొప్పవాడు, శ్రేష్ఠుడు అనే అర్థాలు వృషలుడు అంటే. బౌద్ధ గ్రంథమైన మహావంశం చంద్రగుప్తుడు నేపాల్ తరాయి ప్రాంతంలో రుమ్మిడై గోరఖ్పూర్ జిల్లాల కాసియాల మధ్య ఉన్న పిప్పల వనం గణరాజ్యాన్ని పాలిస్తున్న మౌర్య అనే క్షత్రియ జాతికి చెందినవాడని చెప్తుంది. బౌద్ధ గ్రంథమైన మహావంశ గ్రంథం చంద్రగుప్తుడు నేపాల్ సరిహద్దులో ఉన్న తరాయి ప్రాంతం రుమ్మిడై గోరఖ్పూర్ జిల్లాలలోని కాసియాల మధ్య ఉన్న పిప్పల వనం అక్కడున్న గణరాజ్యాన్ని పాలిస్తున్న మౌర్య అనే క్షత్రియ తెగకు చెందినవాడని తెలుస్తుంది. మౌర్య అనేది క్షత్రియ గుణమని బుద్ధుని కాలంలో ఉన్నట్లుగా ఈ మహాపరినిర్వాణ సూత్రంలోను పేర్కొంటుంది. ఆ మహాపరినిర్వాణం అంటే ఆయన చనిపోయిన విధానం. ఎవరు? గౌతమ బుద్ధుడు. మౌర్య శబ్దం నుండే మౌర్య అనే శబ్దం ఉత్పన్నమైందని చెప్పుకోవడం జరిగింది. సరే, ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మౌర్య క్షత్రియ తెగకు చెందిన చంద్రగుప్తుడికి తండ్రి అని ఒక సరిహద్దు పోరాటంలో మరణించగా గర్భవతిగా ఉన్న అతని భార్య రక్షణ కోసం పాటలీపుత్రానికి వలస వచ్చిండని అక్కడ చంద్రగుప్తుడు జన్మించాడని ఇలా అనేక కథలు ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. మౌర్య క్షత్రియ తెగకు చెందిన చంద్రగుప్తుని యొక్క తండ్రి ఒక సరిహద్దు పోరాటంలో మరణించగా గర్భవతిగా ఉన్న ఆయన భార్య రక్షణ కోసం పాటలీపుత్రం వచ్చింది ఇక్కడికి. ఈ పాటలీపుత్రంలో చంద్రగుప్తుడు జన్మించినట్లుగా చెప్పుకోవటం జరిగింది. పేదరికంలో ఉన్న చంద్రగుప్తుని మొదట పశువుల కాపరిగా, తర్వాత వేటగాడుగా చూసిన వ్యక్తి ఎవరంటే కౌటిల్యుడు లేదా చాణక్యుడు అంటారు. బాల్యంలో చంద్రగుప్తుడి తోటి బాలలతో ఆటలతో రాజు పాత్ర నిర్వహించేవాడు. నందరాజులచే అవమానించబడి తన స్వస్థలమైన తక్షశిలకు వెళ్తున్న చాణక్యుడు సాటి బాలకులతోటి ఆటలో రాజపాత్రను పోషిస్తున్న చంద్రగుప్తుడు ప్రజ్ఞాపాఠవాలను గమనించి తన లక్ష్య సాధనకు ఇటువంటి వ్యక్తి, చంద్రగుప్తుడు అనే వ్యక్తి మనకి సరిగ్గా తగినవాడనిగా గుర్తించినాడు కౌటిల్యుడు లేదా చంద్రగుప్తుడు. చంద్రగుప్తుడు తన లక్ష్య సాధనలో భాగంగా నంద చక్రవర్తిపై తిరుగుబాటు సాగిస్తూనే క్రీస్తుపూర్వం 325 అలెగ్జాండర్ కలిసినట్టుగా ఆ సమావేశంలో చంద్రగుప్తుని ప్రవర్తన అలెగ్జాండర్కు ఆగ్రహం కలిగించే విధంగా ఉందని, అలెగ్జాండర్ అతన్ని వధించమని ఆజ్ఞాపించినట్లుగా
అయినా చంద్రగుప్తుడు తప్పించుకొని వచ్చినట్టుగా గ్రీకు రచనలలో కూడా ఉన్నది. సరే, అది వేరే విషయం. అయితే చాణక్యుడు ఈ చంద్రగుప్తుని ఒక ఆయుధంగా చేసుకొని ఆఖరి ధననందుడైన అతన్ని ఓదించి అక్కడ ఆ ధననందుడి రాజ్యంలో అనగా తక్షశిల, మగధ రాజ్యాలు లేదా తక్షశిల ప్రాంతాలు, ఈ ప్రాంతాల్లో పర్టికులర్గా తక్షశిల, మగధ రాజ్యాలు ఈ రెండింటి. అయితే మరొకసారి చూడండి, నందవంశాన్ని నిర్మూలించుటకు చాణక్యుడు చాణక్య శపథం చేసిండు. నందరాజుల్లో ఆఖరి నందరాజు ధననందుడి చేత అవమానించబడి నీ రాజ్యాన్ని కూల్చే వరకు ఈ శిఖముడేనని శపథం చేసి దాని కొరకు పశువుల కాపరైన చంద్రగుప్తుడనే బాలుని తీసుకుపోయి అతనికి క్షత్రియ విద్యలు, విలి విద్యలు, గుర్రపు స్వారీ ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్పి అతన్ని ఒక యుద్ధ పరికరంగా తయారు చేసి నందవంశం మీద ప్రయోగించి నందుల్ని నిర్మూలించి మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించిండు మగధ రాజ్యంలో. చంద్రగుప్తుని లక్ష్యాలు రెండే అని: ఒకటి గ్రీకు పాలనలో వాయు భారతదేశాన్ని విముక్తి చేయటం, రెండు నందవంశరాజులు నిర్మూలించటం. ఈ రెండే లక్ష్యాలతో గ్రీక్ పాలనలో ఉన్న వాయువ్య భారతదేశాన్ని విముక్తి చేయటం, రెండు నందవంశరాజుల నిరంకుశత్వాన్ని నిర్మూలించి మగధను ఆక్రమించడం. ఈ రెండు లక్ష్యాలతో చంద్రగుప్త మౌర్యుడు బయలుదేరిండు. అదేవిధంగా మగధను ఆక్రమించడం జరిగింది, నందవంశాన్ని నిర్మూలించడం జరిగింది. ఆ లక్ష్య సాధనకు అవసరమైన సైన్యాన్ని పంజాబ్, సింధు ప్రాంతాల్లో యుద్ధ విద్యలతో ఆరితేరిన ధైర్యసాహసాలకు పేరు పొందిన జాతుల నుండి ఆయన సైన్యాన్ని సమీకరించుకున్నాడు. ఓడిపోయిన గణరాజ్యాల సైనికులు స్వతంత్ర అభిప్రాయం మేరకు కొన్ని రాజ్యాలు ఓడిపోవటంని గుర్తించాడు. తర్వాత చంద్రగుప్త మౌర్యుడు తన సైన్యంలో చేరడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు అందరికీ. ఆ విధంగా సైన్యాన్ని సమీకరించుకున్నాడు. అయితే గ్రీక్ రచయిత జస్టిన్ దోపిడి దొంగలని వర్ణించాడు. గ్రీక్ రచయిత జస్టిన్ దోపిడి దొంగలని వర్ణించాడు ఎవరిని? మౌర్య సైన్యాన్ని. అర్థశాస్త్రం చోరులు, కిరాతకులు మొదలైన మెచ్చులు, దారిదోపిడి దొంగలు, ఆటవికులు, శాస్త్రోపజీవి శ్రేణులు అనే 5 భాగాలుగా విభజించినారు సైన్యం. చంద్రగుప్తుడు అర్థశాస్త్రం ప్రకారం సైన్యాన్ని సమీకరించి ఉండవచ్చు, ఎందుకంటే ఆయన ప్రకారమే సైన్యాన్ని సమీకరణ జరిగింది. అన్నిట్లా మంత్రిగా లేదా ప్రధానమంత్రి హోదాలో చంద్రగుప్తునికి ఎవరు పూర్తిగా కౌటిల్యుడు లేదా చాణక్యుడు అన్నీ కూడా చూసుకునేవాడు. జైన గ్రీకు ఆధారాలు చంద్రగుప్తుడు మొదట వాయువ్య భారతదేశంలో గ్రీకుల పాలన అంతం చేసి ఆ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించాడని చెప్తున్నాయి. సరే, ఏది ఏమైనప్పటికీ వాయువ్య భారతదేశంలో ఆనాటి రాజకీయ పరిస్థితులు చంద్రగుప్తునికి బాగా అనుకూలించాయి. భారతదేశ దండయాత్రల తర్వాత స్వదేశానికి వెళ్తున్న అలెగ్జాండర్ అనారోగ్యంతో క్రీస్తుపూర్వం 323లో బాబిలోని నగరంలో మరణించాడు. సింధు ప్రాంతంపై అలెగ్జాండర్ యొక్క ప్రతినిధి నియమితుడైన అతడు కూడా 324లో హత్య చేయబడ్డాడు. అలెగ్జాండర్ మరణంతో సింధు ప్రాంతంలో గ్రీకు ఆక్రమిత రాజ్యంలో వారి అధికారం నామమాత్రంగా కొనసాగింది. ఈ సమయంలో వాయువ్య భారతదేశంలో గ్రీకుల పట్ల ప్రజల్లో అసంతృప్తి పెరిగింది. కాందహారు వీరి పాలనలో వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు కూడా చేసింది. గ్రీకు సాత్రపి నికోనార్ ఆక్సోయ్ అనే ఒక గ్రీకు సాత్రపి నికేనార్ ఆక్సోయ్ అనే విధంగా అతన్ని చంపేయడం కూడా జరిగింది. ఇటువంటి రాజకీయ అశాంతి ఘర్షణలకు మాసిడోనియన్లు మరియు ఇతర గ్రీకులకు ఉన్న విద్వేషాలే కారణమని. ఏది ఏమైనప్పటికీ మెగస్తనిస్ యొక్క సెల్యూకస్ నికేటర్ యొక్క రాయభారి మెగస్తనిస్ వాయువ్య భారతదేశంలో ఎవరితోని మౌర్య చంద్రగుప్తుని యుద్ధం చేయటమే కాకుండా ఓడిపోయి 500 ఏనుగులతో పాటు అతని యొక్క కూతుర్ని కూడా మౌర్య చంద్రగుప్తుడికి ఇచ్చి వివాహం చేయటం జరిగింది.
ఇది వాయువ్య దిశలో జరిగిన యుద్ధం. గ్రీకు పాలన విముక్తి చేసిన నందరాజు ధననందుడిని ఓడించి మగధను ఆక్రమించాడు. చంద్రగుప్తుని మగధ ఆక్రమణకు సంబంధించిన వివరాలు జైన గ్రంథమైన పరిశిష్ట పర్వం, హిమాలయ పర్వత ప్రాంత రాజైన పర్వతకుని మైత్రిని తెలియజేస్తుంది. చంద్రగుప్తుడు అతని యుద్ధ విజయాల గురించి జైన గ్రంథమైన పరిశిష్ట పర్వను కూడా నందరాజుని ఏ విధంగా చంపింది లేదా నందరాజుని ఏ విధంగా ప్రాణాలతో వదిలినట్టు అక్కడున్న గ్రంథాలు, వాటితో పాటుగా మిలింద పనహ అనే గ్రంథం కూడా నందరాజులో యుద్ధంలోనే మరణించాడని వివరిస్తుంది. మగధ వంశ పరిపాలనలో చంద్రగుప్తుడు మగధ సింహాసనం అధిష్ఠించటం పాటలీపుత్రంలో మౌర్య వంశ పరిపాలన ప్రారంభమైంది. నందవంశం నిర్మూలన తర్వాత మగధ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన చంద్రగుప్త మౌర్యుడు పాటలీపుత్రాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని మౌర్య వంశ పరిపాలన ప్రారంభించాడు. అలెగ్జాండర్ మరణించిన అతని సేనాని క్రీస్తుపూర్వం 321లో అతని సామ్రాజ్యాన్ని పంచుకున్నారు. ఈ పంపిణీలో పశ్చిమ ఆసియా ప్రాంతంలోని అంటే మనకు వాయువ్య సరిహద్దులున్న ప్రాంతం సెలీకస్ నికేటర్కు దక్కింది. భారతదేశంలో అలెగ్జాండర్ జయించిన సింధు, పంజాబ్ తదితర ప్రాంతాలు చంద్రగుప్తుడు ఆక్రమించినందువలన ఆ ప్రాంతాలను తిరిగి జయించడానికి సెలీకస్ నికేటర్ క్రీస్తుపూర్వం 305లో బయలుదేరాడు. మార్గమధ్యంలో బ్యాక్టీరియలను ఓడించి సింధు నదిని దాటి చంద్రగుప్తుని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధమయ్యాడు సెలీకస్ నికేటర్. కానీ అదే సమయంలో సెలీకస్ నికేటర్ మిత్రులైన కాస్పాండర్, లిసిమాచన్, టాలమీలు ఆంటిగోనస్ యుద్ధం చేస్తూ సెలీకస్ నికేటర్ సహాయాన్ని కోరారు. అందువల్ల సెలీకస్ నికేటర్ చంద్రగుప్తును యుద్ధం చేయకుండా సంధి చేసుకున్నాడు. ఫలితంగా సెలీకస్ నికేటర్ కాబూల్, కాందహార్, హీరాట్, బెలోంచిస్తాన్ ప్రాంతాలను చంద్రగుప్తునికి ఇచ్చాడు. వీటిని ఆ రోజుల్లో ఏ పదాలతో పిలిచేవారు? కాబూల్ అనే పదం ఏమని పిలిచేవారంటే పరో పనిసదే అంటే కాబూల్ అని అర్థం. అరాకోషియో కాందహార్ అని అర్థం. ఏరియా హీరట్ అని అర్థం. గెడ్రోసియా బెలోంచిస్తాన్ అని అర్థం. ఇలా 4 ప్రాంతాలను చంద్రగుప్తునికి ఇచ్చి వాటికి ప్రతిగా 500 ఏనుగుల్ని ఇచ్చి సంధి చేసుకున్నాడు. అంతేకాకుండా తమ 2 సామ్రాజ్యాల మధ్య స్నేహ సంబంధాలు మరింతగా మెరుగుపడుటకు సెలీకస్ చంద్రగుప్తునికి తన కుమార్తెనిచ్చి వివాహం చేశాడు. సెలీకస్ తన రాయభారిగా మెగస్తనిస్ పాటలీపుత్రానికి పంపాడు. మెగస్తనిస్ రాయభారిగా పాటలీపుత్రం ఉన్న సమయంలో మౌర్య సామ్రాజ్యం అంతటా పర్యటించి తాను చూసినవి విన్నవి అన్నీ కూడా ఇండికా అనే గ్రంథంలో పొందుపరిచాడు. మగధలో తన అధికారాన్ని పటిష్టం చేసుకున్న చంద్రగుప్తుడు దిగ్విజయ యాత్రలు దక్షిణాన కర్ణాటక వరకు తన సామ్రాజ్య విస్తరణ గ్రీకు రచయిత ప్లుటార్కు 6 లక్షల సైన్యం గ్రాండ్ ఆర్మీ ఉంది చంద్రగుప్త మౌర్యుడికి అని ప్లుటార్కు రాశాడు. మెగస్తనీస్ ఇండికాలో చంద్రగుప్తునికి 6 లక్షల కాల్బలం, 30,000 అశ్విక బలం, 9,000 గజబలం ఉందని ఆయన రాశాడు. ఇలా రకరకాలుగా సైన్యం గురించి రాశారు. 6 లక్షల కాల్బలం అంటే ఇంచుమించు ఎంత సైన్యమో చూడండి. 1000 రథాలతో కూడిన అపార సైన్యం ఉన్నట్టు గుర్తించారు. చంద్రగుప్తుని మనవడైన అశోకుని శాసనాల్లో ప్రదేశాల్లో అతని సామ్రాజ్యం దక్షిణ భారతదేశంలో కర్ణాటకలోని సిద్ధపురం వరకు వ్యాపించినట్టుగా తెలుస్తుంది. అశోకుడు తన శాసనాల్లో చోళ, పాండ్య, కేరళ రాజ్యాలను కూడా తన సరిహద్దులుగా చేసుకున్నట్టుగా అందులో చెప్పుకోవడం జరిగింది. అశోకుడు రాజ్యాధికారం చేపట్టిన తర్వాత కళింగ రాజ్యాన్ని మాత్రమే జయించాడు. మిగిలిన సామ్రాజ్యం అంతా అతని వారసత్వంగా సంక్రమించిందే. అశోకుని తండ్రి బిందుసారుడు యుద్ధాలు చేసి ఏ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించిన ఆధారాలు లేవు. అందువల్ల అశోకునికి వారసత్వంగా వచ్చిన సామ్రాజ్యాన్ని జయించిన వాడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడే అనటంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు. తమిళ కావ్యాలు,
మౌర్యులు మెహర్ రాజును ఊహించి కొంకణం అనే ప్రాంతం వరకు జయించినట్టుగా కొన్ని తమిళ గ్రంథాలు కూడా చెప్తున్నాయి. సరే, అది వేరే విషయం. కన్ననూరు వరకు లేదా కొడుగు అనే రాజ్యం, తిరునల్వేలి పొదియల్ కొండల వరకు రాజ్యాన్ని విస్తరించినట్టుగా వివరిస్తున్నాయి. మాళ్వా పాలకుడైన క్షాత్రపుడు రుద్రదాముని జూనాగఢ్ శాసనం, సౌరాష్ట్ర చంద్రగుప్త మౌర్యుని సామ్రాజ్యంలో ఒక రాష్ట్రం అని తెలుస్తుంది. సౌరాష్ట్ర వరకు అంటే గుజరాత్ వరకు ఆయన రాజ్యంలో ఉందన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఈ శాసనం అంటే రుద్రదాముడు వేయించిన జూనాగఢ్ శాసనం చంద్రగుప్త మౌర్యుని రాష్ట్ర పాలకుడైన పుష్యగుప్తుడు వ్యవసాయ అభివృద్ధిని జూనాగఢ్లో సుదర్శన సరోవరం లేదా సుదర్శన తటాకం నిర్మించినట్టుగా తెలుస్తుంది. పుష్యగుప్తుడు సరోవరం అంటే చెరువు, సుదర్శన తటాకం నిర్మించినట్టుగా తెలుస్తుంది. చంద్రగుప్తుని సామ్రాజ్యం పశ్చిమాన ఆక్సస్ నది నుండి తూర్పున బెంగాల్ వరకు, ఉత్తరాన హిమాలయ ప్రాంతాల నుండి దక్షిణాన కర్ణాటక వరకు విస్తరించింది. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, చంద్రగుప్తుని సామ్రాజ్యం పశ్చిమాన ఆక్సస్ నదీ తీరం నుండి తూర్పున బెంగాల్ వరకు, ఉత్తరాన హిమాలయ పర్వతాల నుండి దక్షిణాన కర్ణాటక వరకు విస్తరించింది. చంద్రగుప్త మౌర్యుడు సువిశాల సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించడమే కాక చాణక్యుడి సహాయంతో పటిష్టమైన పాలనా యంత్రాంగాన్ని రూపొందించాడు. చంద్రగుప్త మౌర్యుడు తన పరిపాలనలో చివరి కాలంలో జైన మతం స్వీకరించినట్లుగా పరిశిష్ట పర్వన్ హేమచంద్రుడు రాసిన పరిశిష్ట పర్వన్ అనే గ్రంథం తెలుపుతుంది. ఈ గ్రంథంలో చంద్రగుప్తుడు 12 సంవత్సరాల పాటు, అంటే ఈ గ్రంథంలో మగధలో 12 సంవత్సరాల పాటు క్షామం సంభవించినట్టుగా వివరిస్తుంది. క్షామ నివారణ చర్యలు ఏ విధంగా తీసుకుంది కూడా శాసనాల్లో రూపొందించడం జరిగింది. తీవ్ర క్షామం సంభవించడంతో చంద్రగుప్తుడు తన కుమారుడైన బిందుసారునికి రాజ్యాన్ని అప్పగించి జైన మతాచార్యుడు గురువైన భద్రబాహుతో కర్ణాటకలోని శ్రావణ బెలిగోలకు వెళ్ళాడు. అక్కడ సనాతన జైన సాంప్రదాయం ప్రకారం సల్లీకరణ వ్రతం ఆచరించి చంద్రగుప్తుడు దేహత్యాగం చేసినట్టుగా జైన గ్రంథాలు వివరిస్తున్నాయి. చంద్రగుప్త మౌర్యుడు రాజ్యాధికారం చేపట్టిన సంవత్సరం గురించి, అతడు ఎంతకాలం పాలించాడనే విషయంలో చరిత్రకారులు భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. రొమిల్లా థాపర్, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ రొమిల్లా థాపర్ ప్రకారం క్రీస్తుపూర్వం 321లో రాజ్యాధికారం చేపట్టి 24 సంవత్సరాలు రాజ్య పరిపాలన చేసి క్రీస్తు పూర్వం 297లో మరణించాడని చెప్పడం జరిగింది. చంద్రగుప్త మౌర్యుడి యొక్క కుమారుడు బిందుసారుడు గురించి చెప్పుకుందాం మనం. బిందుసార చంద్రగుప్త మౌర్యుడు రాజ్యత్యాగం చేసిన తర్వాత అతని కుమారుడైన బిందుసారుడు క్రీస్తుపూర్వం 297లో రాజ్యానికి లేదా సింహాసనం అధిష్ఠించాడు. ఇతన్ని పురాణాలు బిందుసారుడని, రాజావళి కథ అనే జైన గ్రంథం సింహసేనుడని పేర్కొంటున్నాయి. గ్రీకు రచయితలు ఇతన్ని అమిత్రకేట్స్ అని అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, పురాణాలేమో ఇతన్ని బిందుసారుడని అంటున్నాయి. బిందుసారుడని. రాజావళి కథ, రాజస్థాన్ కథావళి, రాజావళి కథ అనే జైన గ్రంథం మాత్రం ఇతన్ని సింహసేనుడు అని అంటున్నాయి. గ్రీకు రచయితలు ఇతన్ని అమిత్రకేట్స్, కేట్స్ అంటున్నారు. అమిత్రకేట్స్ అనేది అమిత్రఖాద, శత్రుభక్షకుడు అని అర్థం ఉంది ఇందులో. అమిత్రఘాత అంటే శత్రు విధ్వంసకుడు అనే సంస్కృత పదానికి ఒక రూపం అయింది. సరే, ఏది ఏమైనా బిందుసారుడు క్రీస్తు పూర్వం 297లో రాజ్యానికి వచ్చి క్రీస్తు పూర్వం 272 వరకు 25 సంవత్సరాల పాటు పరిపాలించాడు. కౌటిల్యుడు కొంతకాలం బిందుసారుడికి ప్రధానమంత్రిగా కూడా చేశాడు. కౌటిల్యుని తర్వాత కల్లాటకుడు కొంతకాలం బిందుసారుకు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నాడని, ఆ తర్వాత రాధాగుప్తుడు ప్రధానమంత్రి అయినట్లుగా దివ్యవదనం అనే గ్రంథం వివరిస్తుంది. బిందుసారుడు పాలించిన 25 సంవత్సరాల కాలంలో అతడు సాధించిన విజయాలు కానీ, సామ్రాజ్య విస్తరణకు చేపట్టిన చర్యల గురించి కానీ ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు. బిందుసారుడు తన కుమారులలో సిసిమున్ని తక్షశిలకు,
సుసీముడిని తక్షశిలకు, అశోకుని ఉజ్జయినికి రాజప్రతినిధిగా నియమించాడు. సుసీముడు రాజప్రతినిధిగా ఉన్న కాలంలో తక్షశిలలో అనేక తిరుగుబాట్లు జరిగాయి. ఆ తిరుగుబాటు అనుసరకు బిందుసారుడు ఉజ్జయినిలో ఉన్న రాజప్రతినిధిగా ఉన్న అశోకుని తక్షశిలకు రాజప్రతినిధిగా చేశాడు. అశోకుడు తక్షశిలకు ప్రవేశించక ముందే ప్రజలు అతన్ని కలిసి తమ రాజప్రతినిధి కానీ బిందుసారునికి కానీ ప్రత్యేకంగా తిరుగుబాట్లు చేయలేదని ప్రజలు బాధిస్తున్న దృష్ట్యా అమాత్యులు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశామని విజ్ఞప్తి చేసుకున్నట్టుగా అశోకవదనం దివ్యవదనం వల్ల తెలుస్తుంది. ఇక్కడ గమ్మత్ ఏంటంటే బిందుసారుడికి 2 కుమారులు, ఒక ఆయన శిశుముడు, 2 అశోకుడు వేసుకుందాం. చాలామంది ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరిని తన రాజ్యంలో ప్రతినిధులుగా నియమించుకోండు. ఒక ఆయన్ని తక్షశిలకి, 2 ఆయన ఉజ్జయినికి అశోకుని, తక్షశిలకు శిశుముడిని. కానీ శిశుముడి కాలంలో అనేక తిరుగుబాట్లు జరగటంతో ఆయన పెద్ద చర్య తీసుకోవడం వల్ల అశోకుని ఇక్కడికి పంపిండు. అశోకుని తక్షశిలకు రాజప్రతినిధిగా చేశాడు. అంతటితో అక్కడున్న సమస్యలన్నీ కూడా అశోకుడు తీర్చడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎట్లా తెలుస్తున్నాయంటే అశోకవదనం, దివ్యవదనం అనే గ్రంథాల వల్ల తెలుస్తున్నాయి. అశోకుడు తక్షశిల పరిస్థితులను చక్కదిద్ది శాంతిని నెలకొల్పి రాజప్రతినిధిగా కొనసాగాడు. బిందుసారుడు తనకు సంక్రమించిన సామ్రాజ్యాన్ని కాపాడుటే కాక తన తండ్రి చంద్రగుప్త మౌర్యుని విదేశాంగ విధానాన్ని కూడా అనుసరించాడు. స్ట్రోబో అనే ఒక చరిత్రకారుడు ప్రకారం సాండ్రో కొట్టాస్ అని పిలువబడిన అతని కుమారుడే అమిత్రకేట్స్. అంటే సాండ్రో కొట్టాస్ అనేది మౌర్య చంద్రగుప్తుని యొక్క పేరు అని అర్థం గ్రీక్ భాషలో. అమిత్రకేట్స్ అనేది ఆయన కుమారుడు అనగా బిందుసారుడు అని అర్థం. అతని స్థానానికి సిరియా రాజైన యాంటియోకస్ సోతర్ తన రాయభారిగా డిమేకన్ను, ఈజిప్టు రాజైన 2వ టాలమీ ఫిలడెల్ఫియా తన రాయభారిగా డిమోనోసియన్ పంపినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇక్కడ బాగా గుర్తుంచుకోండి. అమిత్రకేట్స్ ఆస్థానానికి అంటే బిందుసారుడు ఆస్థానానికి సిరియా రాజైన యాంటియోకస్ సోతర్ తన రాయభారిగా ఉన్న డిమేకస్ అనే వ్యక్తిని, ఈజిప్టు రాజైన 2వ టాలమీ ఫిలడెల్ఫియన్ రాయబారిగా ఉన్న డిమోనేసియన్ అనే 2 వ్యక్తులు ఈ అమిత్రకేట్స్ లేదా బిందుసారుడు రాజ్యానికి వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది. క్రీస్తు పూర్వం 3వ శతాబ్దానికి చెందిన ఎథీనియన్ అనే గ్రీకు రచయిత ఎంగే సాండర్ అనే గ్రంథంలో బిందుసారుని గురించి వివరించాడు. క్రీస్తు పూర్వం 3వ శతాబ్దానికి చెందిన ఎథీనియన్ అనే ఒక గ్రీకు రచయిత హెగేసాండర్ అనే గ్రంథంలో బిందుసారుడికి సిరియా రాజైన యాంటియోకస్ సోతరుకు మధువును, అత్తిపండ్లను పంపమని కోరగా దానికి యాంటియోకస్ మధువును, అత్తిపండ్లను పంపుతానని, తమ దేశంలో సోపిస్టులను కొనటం చట్టవిరుద్ధమని బదులిచ్చినట్టుగా రాశాడు. బిందుసారుని ప్రస్తావనలో బౌద్ధ గ్రంథాల ఎక్కువగా అంటే బిందుసారుని యొక్క ప్రస్తావన బౌద్ధ గ్రంథాల్లో ఎక్కువగా కనిపించట్లేదు. బహుశా అతనికి బౌద్ధ మతం పట్ల ఆసక్తి లేకపోవటం కూడా కారణం కావచ్చు. బిందుసారుని ఆస్థానంలో పింగళి వత్స అనే అజీవక పరివజ్రకుడు ఉన్నట్టుగా, అతడే ప్రముఖ స్థానాన్ని పొందినట్టుగా దివ్యవదనం అనే గ్రంథం వివరిస్తుంది. ఈ అజీవక దైవజ్ఞుడే అశోకుడు జన్మించినప్పుడు చక్రవర్తి అవుతాడని జోస్యం చెప్పాడట. అజీవక దైవజ్ఞుడే అశోకుడు జన్మించినప్పుడు చక్రవర్తి అవుతాడని జోస్యం చెప్పాడట. సరే, ఏది ఏమైనప్పటికీ క్రీస్తుపూర్వం 272లో బిందుసారుడు మరణించిన తర్వాత సామ్రాజ్యం అతని కుమారులైన మధ్య 4 సంవత్సరాల పాటు వారసత్వ యుద్ధం జరిగింది. వారసత్వ యుద్ధంలో విజయం సాధించిన అశోకుడు క్రీస్తుపూర్వం 268 బిందుసారుని వారసునిగా పాటలీపుత్రంలో రాజ్యాధికారం చేపట్టినాడు. బిందుసారుడు క్రీస్తుపూర్వం 272లో మరణించిన తర్వాత జరిగిన వారసత్వ యుద్ధంలో విజయం సాధించిన అశోకుడు
268లో పట్టాభిషేకం చేసుకున్నాడు క్రీస్తు పూర్వం. భారతదేశ చరిత్రలోనే కాక ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన చక్రవర్తుల్లో అశోకుడు సుప్రసిద్ధుడు. దిగ్విజయ యాత్రలు చేసి సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించటమే కాక అశోకుడు చాలా వరకు సామ్రాజ్యాన్ని విస్తీర్ణం పెంచడమే కాక అనేక యుద్ధాల్లో పాల్గొన్నట్టుగా వివరించడం జరిగింది. కానీ ఆయన చేసిన యుద్ధంలో పెద్దదైనది ఒకటి కళింగ యుద్ధం అయితే చెప్పుకోదగింది. ఆ యుద్ధంలో విజయం సాధించినా కూడా యుద్ధ విముఖత ప్రకటించిన మహామనిషి అశోకుడు. ప్రజాశ్రేయస్సును, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను తోడు దమ్మ విధానాన్ని రూపొందించాడు. పాలనా కాలమంతా కూడా ప్రజలను ధర్మానువర్తులుగా చేసి వారి సంక్షేమం కోసం కృషి చేసిన మానవతావాది అశోకుడు. అశోకుని ఘనతను, అత్యుత్తమమైన ఆదర్శాలు, సర్వమానవ సంక్షేమానికి అతడు అనుసరించిన విధానాలు ఒక రకంగా కారణం కావచ్చు. ఇప్పటి వరకు లభించిన ఆధారాల వల్ల మన దేశ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటి శాసనాలు జారీ చేసిన ప్రథమ భారతీయ చక్రవర్తి ఎవరంటే అశోకుడు మాత్రమే. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి. ఇప్పటి వరకు లభించిన ఆధారాల వలన మన భారతదేశ చరిత్రలో మొట్టమొదటి శాసనాలు జారీ చేసిన ప్రథమ భారతీయ చక్రవర్తి ఎవరంటే అశోకుడు మాత్రమే. ఇతని శాసనాలు బ్రహ్మి, ఖరోష్టి, అరామిక్, గ్రీకు లిపులలో ఉన్నాయి. 4 లిపులు. ఒకటి బ్రహ్మి, ఖరోష్టి, గ్రీకు, అరామిక్. ఈ 4 లిపుల్లో ఇతని యొక్క శాసనాలు ఉన్నాయి. అశోకుని శాసనాల్లో దేవానాం ప్రియదర్శి అనే అతని బిరుదు కూడా పేర్కొంటున్నారు. మస్కి శాసనంలో ప్రియదర్శి రాజా అశోక అని కూడా వివరించడం జరిగింది. గుజర్రా శాసనంలో ప్రియదర్శి రాజా అశోక అని ఉంది. మస్కి శాసనంలో అశోక అనే నామం ఉంది. ఇది కాంపిటేటివ్ పర్పస్ బిట్టు. దేవానాం ప్రియదర్శి అనే బిరుదులు అతనికి ఉన్నట్టుగా అతని శాసనాల ద్వారా పేర్కొంటుంది. మస్కి శాసనంలో ప్రియదర్శి రాజా అశోక అనే నామం ఉంది. గుజర్రా శాసనంలో ప్రియదర్శి రాజా అశోక అని కూడా ఉంది. అంటే 2 శాసనాలలో ఉన్నది. అశోకుని పూర్తి బిరుదు దేవానాం ప్రియదర్శి రాజా అశోక. దేవానాం ప్రియ అంటే దేవతలకు ఇష్టమైన వాడు అని అర్థం. ప్రియదర్శి అనగా సుందర రూపం కలవాడు అని అర్థం. దార్శనికుడు అని కూడా చెప్పవచ్చు. పూర్వం పాలించిన రాజులు దేవానాం ప్రియ బిరుదులున్నట్టు అశోకుడు తన 8వ శిలాశాసనంలో ప్రస్తావించాడు. చంద్రగుప్త మౌర్యునికి, అశోకుని మనవడైన దశరథునికి కూడా దేవానాం ప్రియ అనే బిరుదుంది. అశోకుణ్ణి పురాణాలు అశోకవర్ధనుడు అని పేర్కొంటున్నాయి. అందువల్ల అశోక అనే పేరు ప్రియదర్శి అనే పట్టాభిషేక సమయంలో గ్రహించిన బిరుదుగాను, దేవానాం ప్రియ అనేది మౌర్యుల సర్వసాధారణంగా వాడిన బిరుదుగాను రొమిల్లా తాపర్ చెప్పినాడు. బిందుసారుని మరణం తర్వాత అతని కుమారుల మధ్య రాజ్యం కోసం 4 సంవత్సరాల పాటు వారసత్వ యుద్ధం జరిగిందని చెప్పుకున్నాం. ఈ వారసత్వ యుద్ధంలో విజయం సాధించి అశోకుడు పట్టాభిషేకం చేసుకున్న సంగతి మన అందరికీ తెలుసు. ఈ 4 సంవత్సరాలు అరాచకత్వాన్ని గుర్తించిన సింహళ దేశ గ్రంథాలు కూడా వివరిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఏం జరిగిందనేది సింహళ గ్రంథాలు, పురాణాలు కొద్దిగా వివరిస్తున్నాయి. ఆధిపత్యం సాధించిన 4 సంవత్సరాలు అశోకుడు పాటలీపుత్ర నగరంలో పట్టాభిషేకం జరుపుకున్న 4 సంవత్సరాల తర్వాత బౌద్ధ గ్రంథాలు బుద్ధుని నిర్యాణాంతరం 218 సంవత్సరాలకు అశోకుని పట్టాభిషేకం జరిగినట్లుగా చెప్తున్నాయి. అంటే బుద్ధుడు చనిపోయిన 218 సంవత్సరాలకు అశోకుడి పట్టాభిషేకం జరిగినట్టుగా చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది. అశోకుడి 13వ శిలాశాసనంలో లభిస్తున్న సాక్ష్యాలను బట్టి అశోకుడి కాల నిర్ణయానికి ముఖ్యమైన ఆధారం అని కూడా ఈ శాసనంలో అతనికి సమకాలీనమైన 2వ ఆంటియోకస్ థలమై ఈజిప్ట్ రాజు 2వ టాలమీ ఫిలడెల్ఫియన్ క్రీస్తు పూర్వం 285-245 అంతికిని మాసిడోనియా పాలకుడు ఆంటిగోనస్ గొనాథాస్ ఇలాంటి వ్యక్తులు ఎంతోమంది అశోకుడికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారట్టుగా, ఆ కాలానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నట్టుగా అతడి 13వ శిలాశాసనం 14వ శిలాశాసనంలో చరిత్రకారులు వివరిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇతని శాసనాల్లో ప్రస్తావించిన విధంగా గ్రీకు రాజ్య పాలనా కాలాన్ని బట్టి
అశోకుని 13వ శాసనం జారీ చేసింది. క్రీస్తుపూర్వం 254 అనే అంశాల ఆధారంగా అశోకుడు క్రీస్తుపూర్వం 268లో పట్టాభిషేకం చేసుకున్నట్టుగా చరిత్రకారులు నిర్వహిస్తున్నారు.